시청자 여러분 안녕하십니까. 더 리더 최남수입니다. 사회 각계각층의 리더를 모시고 그들의 삶과 철학 그리고 조직 운영의 전략을 들어보는 더 리더. 오늘은 연말을 맞아서 특별한 시간을 마련했습니다. 방송에 출연했던 주인공들은 올 한 해 어떤 메시지와 울림을 전해주었을까요? 연말 결산 2016년 더 리더 함께 보시겠습니다. I know that Yozma is the leading global venture capital based in Israel. Would you introduce your company, Yozma Prime, to our viewers briefly? Well, you know, Yozma was a government company started about 25 years ago. 25 years, yeah. By the government of Israel. Yozma was a $100 million fund of fund, and also a fund that invests in company. The purpose of the fund was to establish the venture capital market in Israel, which did not exist at that time. So we did this mission. We invested in 10 funds together with partners from all over the world, but mainly from the United States. Yeah. All these funds raised in 2 years about $200 million. They were all successful. So after we finished this process, we privatized the fund, and we became, after 5 years, we became a private investment company. Because now we raised more money privately, not from the government. Israel has the impressive culture, I heard. I read book about the chutzpah, the chutzpah spirit. Yeah. It's very famous. It's very popular here too. And many people say this culture is the driving force for making Israel as the southern nation. And also, I know chutzpah also affect the Yozma program. So, how has the chutzpah affected it, and what is the effect? Chutzpah means to think out of the box, to say what you think, to argue and to discuss if you think you are right, not to be afraid from any failure, not to be afraid to raise your ideas, not to be afraid to fight for your ideas. And that's the Israelis know how to do. For instance, Yozma used chutzpah in a way that we decided that this is the program we want to exercise. And we discussed with ministers. We are not afraid to tell them what we want to do. We were not afraid to tell them that they are wrong if they wanted to take us to another way. So the way, you know, of the chutzpah from one side is not to be afraid to discuss even with people who are superiors. And on the other hand, to try to convince that you are right and do the right things. Population and land and the lack of the natural resources. The Korea and Israel has a lot in common, but there are lots of difference in terms of startup culture, I think. What is your view of Korea's startups culture as far as you know, and how can we improve it? Well, you know, I can talk about two major issues that I think I understand what is the situation here, which you can call them culture issues. The first one is what you call the failure issue. Yeah, that's very important, yeah. Which is very important. And the failure is, you know, something which people here don't take it as something which has also positive aspects. And the major problem is, of course, come from the top, you know, what the government and what the leaders are telling to people. Because on one side, you want to be creative, which is, I think, the right way to develop the economy now. So you want to be creative, and you, in other words, you ask people to take risk. Because if you are creative and you want to do something, you know, which is new, you can fail. So when you ask people and you're ready to give them money for that, you have to take into account that the failure can happen. So if the failure is, you know, it's a fair failure,
not anything else. And it has to come with the encouraging risk. You encourage risk, you have to accept a loss. Yeah. So this is a case of education, telling the people that's the situation, okay? Yeah. The other issue, which is, I believe, you can call it kind of a cultural issue, is that maybe you are not too open for the world. I mean, global. People here, entrepreneurs, you know, and the other people that start companies look mainly for the local market, which is okay. But in order to be more competitive and to have more chance or bigger markets and to be better than others, you have to compete in the global market. 사실 모르시는 분들, 생소하신 분들도 많을 것 같아요. P2P 대출 무엇인지요? 네, P2P 대출은 피어-투-피어 렌딩의 이제 우리말이고요. 그러니까 개인 대 개인 간 대출. 예. 네, 그렇습니다. 그래서 온라인 플랫폼을 통해서 다수의 개인들과 다수의 개인들이 이제 직접 직거래로 금융 서비스를 이용하는 것입니다. 기존 금융기관하고는 크게 세 가지 차이점이 있는데요. 첫 번째는 100% 온라인이라는 겁니다. 그래서 많은 지점과 많은 인력이 필요하지 않기 때문에 그 운영 비용의 절감을 고객들에게 모두 금리 혜택으로 돌려드리고 있습니다. 예. 네, 두 번째는 자본 비용의 절감인데요. 기존 금융기관들은 자본을 쭉 조달한 다음에 그것을 이제 이렇게 각계 분야에 운용을 했었는데 P2P 대출은 온라인을 통해서 즉각적으로 자금 매칭이 일어납니다. 그래서 자금을 조달하는 그 자본의 재고 비용이 들지 않기 때문에 그것도 이제 고객들에게 다 금리 혜택으로 드리고 있습니다. 마지막으로 이제 비대면 신용평가 기술인데요. 기존에 이제 금융기관들이 오랫동안 그 대면 위주의 그 신용평가 꼭 기술을 은행 창구를 가야 했죠. 네, 네. 그게 이제 발달해 왔다면 이제 사실 온라인상의 정보가 엄청 많아지지 않았습니까? 예. 네, 그런 새로운 기법들을 도입해서 비대면의 이제 신용평가 기술을 이끌어가는 곳이 P2P 대출입니다. 예. 되게 어떤 분들이 이용을 하시는지요? 또 어떤 분들, 역으로 말씀을 드리면 네. 어떤 분들을 이제 그 시장을 확대해야 될 고객 대상으로 삼고 계시는지요? 네. 먼저 대출 고객부터 말씀을 드릴게요. 저희가 예. 대출 고객이 있고 투자 고객이 있으시거든요. 대출 고객 같은 경우는 중신용 등급자분들이 많으세요. 예. 그러니까 우리나라에 이제 그러니까 중신용이라고 하면 이제 신용 등급이 중간 정도 되는 사람들 네, 얘기하죠? 그렇습니다. 예. 네, 그래서 기존에 카드론, 저축은행, 캐피탈을 많이 쓰시던 분들이에요. 예, 예. 제2금융, 제3금융의 70%는 이제 4, 5, 6등급 중신용 등급자들이 이용을 하고 계시거든요. 예. 네, 그분들이 이제 저희 대상이고요. 투자 고객님들은 뭐 아무래도 요즘 워낙 저금리 시대라서 돈이 갈 곳이 없잖아요. 예. 네, 그래서 예금보다 조금 초과 수익률을 추구하시는 30, 40대 남성분들이 최근에 많이 투자하고 계십니다. 지금 예금보다 초과 수익률을 얘기하셨는데 대개 네. 지금 현재 몇 퍼센트 수익률 나오고 있는지요? 이때까지는 현재 평균 9%대 9%. 수익률이었고요. 네. 예. 8년간 은행에서 근무하셨죠? 어떤 은행에서 어떤 업무를 하셨습니까? 네, 저 우리은행에 그 입행을 해서 8년 동안 다녔고요. 예, 예. 지점과 본점에서 뭐 다양한 경험을 했습니다. 은행 참 편안하고 괜찮은 직장인데 네. 박차고 나와서 벌판에 서셨습니다. 왜 창업하셨습니까? 네, 참 네, 좋은 직장이고 뭐 예. 나오고 나니 더 좋은 직장이라고 제가 농담으로 얘기를 하는데요. 네, 그럼에도 불구하고 저는 이제 더 좀 직접적으로 누군가에게 도움이 되는 일을 항상 하고 싶었습니다. 네, 더 좋은 상품을 딱 그 사람에게 맞는 상품을 더 팔 수 있을 텐데라는 아쉬움이 항상 있었고, 특히 이제 창구에서 업무를 보면서 우리나라 대출 시장, 투자 시장의 문제점을 되게 직감을 할 수 있었습니다. 예. 많은 경험을. 예, 그랬는데 딱 이제 해외에서 P2P 금융업이 이제 많이 성장하고 있다는 소식을 듣고 그것을 뜯어보니까 와, 이거 우리나라에서 정말 필요한 서비스구나. 네, 그런 생각이 들어서 바로 창업을 하게 됐습니다. 사실 기업이라는 게 이제 여러 가지 본질적으로는 뭐 상품이라든가 뭐 이런 것들도 또 정말 IT 인프라도 되게 중요할 것 같지만
기업 문화 되게 중요한데요. 어떤 네. 문화 지향하시는지요? 일단 저희가 미션이 두 가지가 있어요. 예, 예. 8%의 미션. 그래서 끝까지 추구하는, 그리고 우리가 존재하는 이유이자 끊임없이 추구하는 가치 두 개가 있는데 예. 그 두 가지가 이제 저희 조직 문화를 대변한다고 생각합니다. 첫 예. 번째가 사회에 기여한다입니다. 네, 그래서 우리가 존재하는 이유는 사회에 기여하지 않으면 존재할 이유가 없다. 우린 돈만 많이 버는 회사를 추구하지 않는다. 예, 그게 첫 번째고요. 그리고 두 번째가 불가능에 도전한다입니다. 그래서 이제 남들이 하지 못하는 것, 그리고 조금이라도 그게 뭐 0.01%의 개선이라도 예, 계속 도전해 나가는 것, 그것이 이제 저희 두 가지 미션입니다. 예. 앞으로 8% 네. 어떤 회사로 이제 자리 잡기를 원하시는지, 어떻게 성장해 나가실 것인지, 포부, 뭐 청사진 있으실 것 같은데요. 네. 마지막 질문도 드리겠습니다. 네, 창업한 지 1년 반이 됐고 이제 처음 대출 나갔던 고객들도 이제 상환 완료가 되고 있습니다. 예, 다음 목표는 뭐냐면요. 우리 대출 고객이 이제 대출 다 갚고 또 저축도 하셔서 우리 투자 고객이 되는 것. 그것이 우리 회사의 포부입니다. 예. 뭐 많은 국민들이 어떤 일을 하고 계신지는 잘 알고 있겠습니다만, 그래도 좀 간략하게 어떤 일을 하고 계시고 주로 어떤 사업들을 하고 계시는지 좀 소개 좀 부탁드리겠습니다. 네, 국내 가스발전 사업자와 산업체 그리고 일반 가게에서 사용하시는 예. 천연가스를 해외에서 LNG 형태로 수입해가지고 와서 기화해서 공급하는 업무가 주 예. 업무입니다. 예. 거기에 더해서 이제 조금 더 싼 원가로 가스를 도입할 방향을 찾아서 예. 해외에서 자원을 탐사, 개발, 액화하는 이런 사업에도 조금씩 진출하고 있습니다. 예. 뭐 과거 같으면 유가가 낮아지면 굉장히 좋은 거였지만 지금 저희가 쇼크 속에 다들 빠져 있는데 가스공사 경영에 미치는 좀 영향은 어떻고 또 대응은 어떻게 하고 계시는지요? 예, 가스공사가 해외 자원개발 사업을 안 했으면은 유가 하락은 좋은 겁니다. 예. 우리가 도입한 LNG 가격이 떨어지는다는 얘기니까. 예, 원가가 떨어지는 예, 거죠. 그렇게 되면은 이제 국민 여러분들께 더 싼 값으로 가스를 예. 공급할 수 있으니까 그 점에서 보면은 상당히 좋죠. 예. 영업 여건도 좋은 여건이라고 할 수 있습니다. 예. 그런데 우리가 해외에 자원 개발을 하겠다고 해서 가스전을 몇 개 단독은 아닙니다만은 지분 참여 형태이긴 하지만 보유하고 있는데 예. 그 가스전의 자산 가치가 유가 폭락과 더불어 가치 폭락을 해버려가지고 예. 예를 들어서 70억을 들여서 100억의 평가를 받던 가스전을 유가 100달러 할 때 구입을 했을 때는 예. 투자를 잘했다 그랬는데 예. 이 유가가 40달러가 돼버리니까 이 졸지에 100억짜리 자산의 가치가 40억으로 하락을 하니까 평가 손실이 발생했죠. 그렇죠. 70억 들여가지고 40억짜리 건졌다는 그 결과가 되죠. 예. 그래서 해외 자원개발 사업자로서의 시각에서 보면은 아주 어려운 이런 국면에 들어 있습니다. 세계 금융시장에서 동시에 발행되는 글로벌 본드 발행하셨죠. 네. 이런 데 좀 관심을 갖게 된 계기랄까? 뭐 경영상의 어떤 배경, 뭐 어떤 이유가 있을까요? 우선 이제 해외 사업을 하려고 하면은 이제 가스공사는 외화 자금이 필요합니다. 예. 그 외화 자금을 우리가 돈을 번 원화를 가지고 우리의 외화 보유고에 환전을 해가지고 가져나갈 수도 예. 있는데 우리는 그렇게 큰 돈을 벌 수가 없습니다. 왜 그러냐면은 가스공사의 가스 사업이 영리 사업이 아니라 국민들에게 가스를 공급하는 사업이기 때문에 예. 거기서 그런 돈을 벌 수가 없어요. 그렇기 때문에 할 수 없이 바깥에 나가서 기체를 할 수밖에 없습니다. 예. 그 기체를 하려면 이제 당연히 신용 등급이 문제가 되고 해가지고 이자율도 거기에 따라서 결정이 되고 예. 상당히 여러한 까다로운 조건을 거쳐야 하는데 가스공사는 다행히도 신용 등급이 이제 국가 신용 등급하고 같이 대접을 받습니다. 또 얼마 전에 올라갔지 않습니까? 예, 또 올라갔습니다. 예. 그래서 좀 수월하기도 하지만
사실 와서 보고 우리 가스공사 임직원들이 이 재무 구조를 개선하기 위해서 예. 원가 절감에 정말 노력을 하는 모습을 보고 사장으로서 느낀 바가 많습니다. 예. 졸업 이후에 이제 취업 문제로 과거에 비해서 참 고민들이 많은데요. 좋은 일자리도 많지 않고 그래서 나오신 김에 조금 조언, 뭐 희망을 주는 말씀 한마디 해주시면 도움이 될 것 같습니다. 청년들에게. 그 길을 어디서 찾아야 하느냐 하면은 해외 사업에서 찾아야 해외, 합니다. 예. 예. 그래서 가스공사는 상당히 아주 그 방대한 웅장한 해외 사업의 포부를 가지고 예. 있습니다. 예. 그거는 가스공사만이 아니고 우리나라 모든 공사나 대기업들이 예. 같이 느끼고 있는 예. 현실일 겁니다. 예. 같이 당면하고 있는 현실인데 거기에 필요한 인력은 직장이 많습니다. 아직도. 예. 그런데 그 인력이 어떻게 조달이 되느냐. 가장 애로가 뭐냐면은 영어입니다. 어학능력. 예, 어학 능력입니다. 어학 능력이고 해외 문화를 수용할 수 있는 예. 그 적응성 이런 것들이 좀 많이 갖추어지면은 예. 우리 젊은이들이 일할 일자리가 상당히 많이 보일 거라고 이렇게 저는 생각을 합니다. 예. 텐센트 뭐 워낙 유명한 기업인데요. 그래도 저 한국 시청자를 위해서 저 기업 소개 좀 간단하게 부탁드리겠습니다. 对，腾讯应该是中国最大的互联网公司之一，我们是成立在1998年，到现在已经有接近18年的历史，我们也有像 QQ、微信这样的在中国非常普及的这样的产品。 이번에 이제 한국에 오셔서 보시니까 한국 그 스타트업 기업들의 분위기라든가 어떤 인상을 받으셨는지 한번 말씀해 주실 수 있을는지요? 一直以来，我们中国在中国就非常关注韩国的这边的创业的动向和韩国市场的一个发展，因为从文化程度上，我们中国对韩国的娱乐文化还是非常亲近的，所以这次来到韩国，发现有韩国的创业者有2个非常独特或者是突出的一个优势。第一个是大家对于娱乐和社交上面的项目，是非常的优秀的，大家的娱乐的。针对就利用到韩国的娱乐业的一个发展，它把互联网的元素加入到非常多的一些像演唱会啊、音乐制作啊、音乐社交啊这样的项目，这些项目都在我们看来有非常多的创意和创新。第二，韩国比较突出的就是它的设计元素和设计感是非常的。这方面的能力是非常强的，所以我们看到大部分的项目在它的一个表现力，还有它的一个呈现方式，以及它的一个内容的原创性，都是远超于我们的预期的。所以这方面也是我们能看到的，就韩国的创业者，能展现出非常大的一个创造力的地方。 스타트업으로 시작해서 이제 글로벌 기업으로 성장했는데 많이 알려져 있긴 하지만 그래도 그렇게 큰 성장을 이룬 성장의 에너지원, 그러니까 성장 동력의 엔진이 무엇이었는지 좀 한두 가지 좀 간략하게 요약해서 좀 소개해 줄 수 있을는지요? 应该说腾讯呢，我们在过去这18年的历程里来，确实是从一个创业型的公司变成一个上市公司，包括也成为一个目前来讲体量应该是中国最大的互联网公司之一。应该说腾讯一直秉承一个以用户价值为归一这样的一个导向。 所以我们实际上是非常的重视用户的价值，我们是希望能够打造出这个最受用户喜欢的产品，所以我们对于产品的这个体验是非常关注的，所以也是因为这样呢，所以在过去的这么多年里边来，实际上我们做出了非常多的用户喜爱的这样的产品，包括像 QQ、像微信都有非常海量的用户。 我想这个是腾讯这么多年就是成功的一个非常重要的一个原因
另外呢，就是腾讯，我觉得我们有一个非常好的一个管理的团队啊，然后在通过这个团队呢，我们吸收了非常多优秀的一些人才啊，然后能够不断的去在这个互联网、移动互联网啊，包括未来新的一些技术的变革中呢，能够抓住每一次机会啊。我们想这个应该说这些这个综合的这个竞争力嘛，能够让腾讯在过去的这么多年里以来有一个比较快速的发展。 지금 중국의 창업 열기가 대단하다고 들었습니다. 좀 어느 정도인지 좀 실제 현장의 목소리를 좀 듣고 싶어서 질문을 좀 드립니다. 从去年开始，我觉得随着中国的整个的消费能力的提升和一个经济实力的一个基础的一个铺垫，我们发现就国内有非常多的创业者的涌现。其中我们感觉，就像腾讯这样的互联网的领先企业，其实起到了非常好的一个推动作用。因为刚刚也提到了，代表提到了那个互联网加的这样一个概念，确实也会发现，就很多在传统上已经非常稳固的一些行业，由于互联网的一些带来的一些新风和改变，它发现了一些升级或者是一个进一步的往前演进的一个机会，这也促成了非常多的我们看到的万众创业、大众创新万众创新、大众创业这样一个新的现象，在很多都是跟互联网有非常紧密的结合。而腾讯公司我们的开放平台也是针对这样一个万众创新的一个现象，提出了我们一个整体系的一个创业服务，其中包括我们的创服。 就是为创业者提供全体系的，包括工商注册啊、财法税的服务；创孵就是给新的一些企业提供一些入驻的空间，进行一个集中孵化的这载体。然后创培就针对创业者可能经验比较浅，然后对产品的理解不够深厚的，我们提供非常多的导师的培训和配套。 然后最后创投是集中腾讯和整个全社会的资源，对创业者进行资金上的扶持。最后就叫创新，就是利用我们腾讯的一个流量和影响力去培养一群明星的创业者体系。 패션 그룹 형지 뭐 워낙 많이 알려져 있긴 합니다만은 기업 소개 좀 자랑 좀 부탁드리겠습니다. 네, 뭐 제 회사는 역사는 한 30여 년 되었습니다. 예. 아주 조그맣게 시작을 해서 지금은 우리나라 내에서도 한 중견기업, 전체 기업으로서는 중견기업이고요. 패션 회사로서는 아주 대기업군에 드는 기업을 만들었습니다. 지금 돼 있고요. 예. 인수합병을 하실 때 어떤 기준과 원칙을 가지고 회사를 보시는지요? 간단합니다. 저희 회사하고 그 사업부하고 상충이 되느냐, 또 시너지가 노느냐, 뭐 이런 걸 아무래도 보겠죠. 예. 그래서 저는 여성복 전문 회사에 있었습니다. 그동안요. 예. 그래서 아까 남성복 회사를 인수했고요. 또 학생복이 없었기 때문에 학생복 회사 인수했고요. 구두 회사도 마찬가지입니다. 그러나 여성복 브랜드도 좋은 브랜드는 또 백화점 전용 브랜드나 또 글로벌 나갈 수 있는 브랜드를 또 인수했고요. 그래서 기존 브랜드나 사업부하고 시너지 놓을 수 있고 또 상충이 안 되는 그런 브랜드를 제가 선호하고 거기에 대한 포커싱을 했었습니다. 예. 그냥 이제 패션 사업하면 뭐 저도 문외한입니다만은 뭐 소재도 중요하고 또 디자인 되게 중요할 것 같고 또 광고 여러 가지 성공 요소들이 좀 필요할 텐데요. 형지 어떤 부분에 좀 역점을 두셔서 지금까지 이렇게 크게 성장해 올 수 있었다고 보시는지요? 저는 아시는 분 다 아실 것 같습니다만은 사실 밑바닥부터 이렇게 성장해 왔었습니다. 그렇기 때문에 아주 다양한 거 또 디테일한 부분까지 제가 다 알고 있다고 해도 과언이 아니죠. 물론 다른 CEO들도 그렇긴 합니다만은 저는 시장에서 봉제 공장 해가지고 옷들 만들어 팔고 그래서 그야말로 바닥부터 쭉 훑어왔고요. 제가 올해 장사한 지가 한 45년, 창업한 지가 45년인데요. 오랫동안 장사
해봤었습니다. 그래서 지금까지 기업을 이끌어 왔는데요. 누구보다도 고객 관점에서 항상 고객 관점에서 고민하고 생각하고 또 상대방을 먼저 배려하고 뭐 이러니까요. 사업도 잘 되고 있습니다. 예. 그 삶의 철학이랄까? 이렇게 후배들한테 한 말씀 들려주신다면. 예. 저는 이 좋은 습관이요. 예. 인생을 다 바꾼다 생각합니다. 예, 그거는 열정도 있고 모든 것이 다 포함되어 있겠죠. 그래서 저는 30년 전에 동대문시장 갔을 때도 남보다 반에 반만 더 가겠다. 그 남들 조금 편하게 있을 때 저는 일하겠다. 뭐 이런 취지입니다. 예, 왜냐하면은 너무너무 부족합니다. 저는. 예, 그렇기 때문에 부지런한 일뿐이다. 부지런한 것 밖에는 없다. 열심히 잘 살려면은. 그러니까요. 잘 살게 되는 겁니다. 예. 예, 그래서 지금 그게 습관이 되어 해서 아주 몸도 건강하고 아주 굉장히, 활력이 넘칩니다. 예, 건강해 보이십니다. 저 꿈이라는 게 기업하는 사람이 뭐 특별한 게 있겠습니까? 이 장수기업. 예, 우리나라 기업이 수명이 짧은 건 다들 아시죠? 그래서 저는 한 100년 가는 기업을 만들고 싶습니다. 예, 그래서 정말 글로벌에서도 우뚝 설 수 있는 기업. 저는 자신 있고 또 그렇게 되지 않겠냐 그렇게 보는데요. 그러기 위해서 지금도 노력 많이 하고 있습니다만, 예, 올해 장수기업을 저는 제일 손으로 꼽습니다. 예, 그래서 한 곳에 잘하는 곳만 저는 다른 산업보다도 이 뺏어온 산업만 쭉 하고 싶습니다. 저희 애들이나 자녀들한테 또 다른 여러 지인들한테도 그렇게 천명을 합니다. 리더란 사람들의 생각과 행동을 이끄는 사람들입니다. 이 말처럼 대한민국 리더들이 그동안 방송을 통해 들려주었던 혁신과 도전 정신, 그리고 새로운 시선들을 전파하면서 대한민국의 건강한 성장과 발전을 이끄는 큰 역할을 해주기를 기대해 보겠습니다.